ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول نمل جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ 21ویں ایپیسوڈ ہے۔ اس کا باب 11واں جس کا نام ہے کیا میں ہوں اپنے بھائی کا رکھوالا کا سیکنڈ پارٹ۔ تو آئیے بغیر کسی دیر کے اس سیکنڈ پارٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ چھوٹے باغیچے والے گھر کے لاؤنج کو کولر نے ٹھنڈ بخش رکھی تھی۔ کھانے کے برتن اٹھائے جا چکے تھے۔ ندرت خوشی خوشی زمر کو کچھ بتا رہی تھی جو صوفے پہ بیٹھی نرمی سے مسکراتی ان کو دیکھ رہی تھی۔ ہنا قریب میں پیر اوپر کر کے بیٹھی ڈائجسٹ پڑھتے ہوئے ناخن چبا رہی تھی۔ فارس کو دیکھو، آیا ہی نہیں، کب سے فون کیا تھا اسے؟ ندرت نے گھڑی دیکھتے ہوئے قدرے خفگی سے کہا۔ زمر بدقت مسکرا پائے۔ سعدی کب آئے گا؟ موضوع تبدیل کیا۔ پتہ نہیں، آج کسی کام سے گیا تھا، شاید دیر ہو جائے۔ اور عین اسی وقت بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ان تینوں نے بے اختیار اس طرف دیکھا۔ وہ شاید تیزی سے اندر آیا تھا، اس لیے اگلے ہی لمحے راہداری عبور کر کے چوکھٹ پہ آن رکا۔ کوٹ پہنا ہوا تھا مگر ٹائی ڈھیلی تھی، بال قدرے بکھر چکے تھے اور دھوپ کی تمازت سے چہرہ تمتمایا ہوا لگ رہا تھا۔ ماتھے پہ پسینہ بھی تھا، مگر یہ اس کا حلیہ نہیں، کچھ اور تھا جس کے باعث وہ سب اس کو دیکھنے لگے۔ جارحانہ انداز اور آنکھوں میں دبا غصہ۔ زمر کو دیکھ کر وہ چوکھٹ پہ تھما، سرخ گھسیلی آنکھوں سے ہنا کو دیکھا، گردن ترچھی کر کے اشارہ کیا۔ بات سنو میری۔ نہ سلام نہ کچھ۔ حنین کے رسالہ پکڑے ہاتھ نم ہونے لگے، چہرہ بے رنگ ہوا۔ بھائی کو پتہ چل گیا۔ ہنا 1.5 برس کی محنت کے بعد بھی اپنا اعتبار کھونے سے نہیں بچا سکی۔ سب اکارت کیا، اس کا دل ڈوبنے لگا۔ زمر کی نظروں نے سعدی سے حنین کے چہرے تک کا سفر کیا جو ایک دم پریشان نظر آنے لگی۔ سعدی کہہ کر رکا نہیں، مڑ گیا۔ ہنا مرے مرے قدموں سے اٹھی اور اس کے پیچھے گئی۔ سعدی، ندرت نے فکر مندی سے پکارا، مگر اس نے نہیں سنا۔ وہ کمرے میں آیا، کوٹ اتار کر کرسی پہ ڈالا اور پلٹا تو ہنا انگلیاں مروڑتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سعدی نے دروازہ پاؤں سے دھکیل کر بند کیا اور اس کی جانب گھوما۔ دروازہ چوکھٹ سے ابھی دور تھا جب باہر سے زمر نے ہینڈل تھام لیا۔ ذرا سی درز باقی رہ گئی۔ تمہارے آخری پیپر میں جو لا اسکول میں تھا، کیا ہوا تھا؟ ہاں، کیا ہوا تھا؟ وہ تیش سے اسے گھورتے 2 قدم مزید قریب آیا۔ ہنا نے ڈرتے ڈرتے پلکیں اٹھائی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ حنین، میں تمہیں رکھ کر تھپڑ مارنا ہے اگر تم نے مجھے سیدھی طرح پوری بات نہ بتائی تو۔ تم چیٹنگ کرتے پکڑی گئی تھی اور تم نے ہاشم کو بلایا تھا۔ ہاں؟ حنین کی سعدی کا چہرہ تکتی، آنکھیں نم ہوئی، ذرا سا اس بات میں سر ہلایا۔ سعدی کے قدموں تلے زمین سرکنے لگی۔ ہاشم صحیح کہہ رہا تھا، اس کے کان سرخ ہوئے۔ تمہارا بھائی مر گیا تھا، جو اس گھٹیا آدمی کو بلایا تم نے۔ وہ بے حد غم و غصے سے دھاڑا تھا۔ تمہیں کیا پرابلم ہے اس بات سے؟ زمر ٹھنڈے انداز میں کہتی اندر داخل ہوئی۔ ہنا نے نم آنکھوں سے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ حنین کے سامنے آ کھڑی ہوئی، سعدی کے مقابل۔ زمر، میں اپنی بہن سے بات کر رہا ہوں، آپ درمیان میں مت آئیے۔ اس نے غصے کو ضبط کرتے بامشکل لحاظ کیا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے وہیں کھڑی رہی، ہلی بھی نہیں۔ مگر میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ ہاشم کو بلانے کے لیے میں نے کہا تھا اسے، اس نے پہلا فون مجھے کیا تھا۔ سعدی کی آنکھوں میں دیکھ کر اسی سکون سے بولی۔ حنین کا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے پتہ ہے آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ کو اس بات کا علم بھی نہیں تھا۔ وہ اتنے ہی غصے سے بولا۔ شاید تم بھول گئے ہو کہ میں تم سے 8 سال بڑی ہوں، اس لیے پہلی بات مجھ سے ذرا تمیز سے بات کرو۔ دوسرا یہ کہ مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا فون ریکارڈ چیک کر لو بے شک۔ سعدی کے تنے کندھے قدرے ڈھیلے پڑے، مگر غصہ بھری آنکھوں میں شکوک و شبہات لیے وہ زمر کو دیکھتا رہا۔ اچھا، اگر آپ کو یہ بات پتہ تھی تو کیا نام ہے اس وکیل کا جو اس لا کالج کا منتظم ہے اور جس سے ہاشم نے بات کر کے اس کو غسیلی نظر حنین پر ڈالی، اس مسئلے سے نکلوایا تھا؟ راجہ عبدالباسط، ممبر ہائی کورٹ بار۔ کیا گھر کا ایڈریس بھی دوں ان کا؟ وہ اتنی برہمی سے بولی کہ سعدی کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ باری باری ان دونوں کے چہرے دیکھے۔ اگر حنین نے آپ کو کال کیا تھا تو آپ خود کیوں نہیں گئی؟ ہاشم کو کیوں انوالو کیا میرے گھر کے معاملے میں؟ وہ اب بھی مشکوک تھا اور غصہ پھر سے چڑھنے لگا۔ کیونکہ میں دن میں 25 کام کر کے دیتی ہوں اس کے، 2-4 وہ کر دے گا تو احسان نہیں کرے گا، وہ خفگی سے کہہ رہی تھی۔ اس وکیل سے میرے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اس کے گروپ کو ووٹ نہیں دیا تھا میں نے، دوسرے بھی کئی مسئلے ہیں میرے ساتھ۔ میں جاتی تو مسئلہ مزید بگڑتا، اسی لیے میں نے ہنا سے کہا کہ ہاشم کو کال کرتی ہوں۔ میرے کرنے سے پہلے ہنا نے کر لی کال اور وہ پہنچ بھی گیا۔ تمہیں کیا پرابلم ہے اس سب سے؟
तुम ने? सादी के चेहरे पे इश्तियाल उभरा। उंगली उठाकर संगीन अंदाज में पूछा, तुमने चीटिंग की थी या नहीं? और ये वो सवाल था जिसका जवाब जुमर को भी मालूम नहीं था। सो वो उसी इत्मीनान से हनीन की तरफ घूमी। बोलो भी हनीन, अपनी पोजीशन क्लियर करो, खा नहीं जाएगा वो तुम्हें। और हनीन जो उस वक्त मुख्तलिफ कैफियत का शिकार हो रही थी, उसका दिल भर आया। आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। मैंने चीटिंग नहीं की थी। पिछली लड़की ने टिशू में नकल लिख कर मुझे दी कि अगली को दूँ। वो टिशू मेरा नहीं था, ना मैंने कुछ पढ़ा उसमें। मैंने तो सिर्फ टिशू पास किया था। मुमतहिन ने मुझे देखा और दूसरों को नहीं, बस मुझे उठा दिया। और फिर वो सारा वाक़या वाज़े वाज़े बताने लगी। तुम्हें पता था उस टिशू में क्या लिखा है? वो सख्ती से पूछ रहा था। और ये यही नुक्ता था जहाँ पहुँचकर पिछले 2 हफ्तों से हनीन का दिल डूबता था। मुझे पता था मगर, और सादी ने बेजारी से सर झुलाया। तुम्हें पता था, फिर भी तुमने टिशू आगे पास किया। तुमने उनकी आंत की, तुम उनकी चीटिंग में शरीक बनी। नफ़ी में सर हिलाते उसने गुस्से और सदमे से हना को देखा, जिसके आंसू मज़ीद तेज़ी से गिरने लगे थे। तुमने मुझसे वादा किया था हनीन, अगर तुम इसकी जगह होते तो क्या करते? जुमर ने उसकी तवज्जो हनीन से हटाई। मैं उसी वक्त खड़ा होकर वो टिशू मुमतहिन के हवाले कर देता। आंते जुर्म करने के बराबर होती है। तुम ऐसा कर भी सकते हो क्योंकि तुम्हारे साथ कमरा इम्तिहान में लड़के होते जो थाने चले जाएं, पर्चा कट जाए और 3 साल इम्तिहान न दे सके तो कोई क़यामत नहीं आती। मगर हना के साथ लड़कियां थीं और उनकी इज्जत अगर खाक में मिले तो पूरा ख़ानदान तबाह होता है। सादी, क्या ये इन 2 लड़कियों के गलती की इतनी बड़ी सज़ा देती? वो तेज़ लहजे में उससे मुखातिब थी, साथ ही आंखों में बेपनाह बरहमी थी। सादी के माथे की तेवरियां कदरे ढीली पड़ी, मगर पूरी तरह नहीं। और अब क्या होगा? वो वकील इस चीज़ को अब भी इस्तेमाल कर सकता है। तुम्हें लगता है मैं उसे ये करने दूंगी? उसने उल्टा हैरत से सादी से पूछा। कोई बोझ सा था जो सादी के दिल से सिरकने लगा। वो रुख मोड़कर गहरे सांस लेता, खुद को कंपोज करने लगा। हना फिक्रमंदी से बारी बारी दोनों का चेहरा देखती। उसका सांस अभी तक अटका था। मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, उसने मलामती नज़रों का रुख जुमर की तरफ किया। तुम्हें बताती ताकि तुम वो करो जो अभी कर रहे हो। आखिर मैं हो तो फारिस के ही भांजे ना। फिलहाल वो दोनों भांजे इस रेफरेंस पे एहतजाज करने की हिम्मत नहीं रखते। वो उसी तेज़ बरहम अंदाज में बोलती गई। और तुम क्या कर लेते वहाँ आकर सिवाय मसला बढ़ाने के? मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। हना ने भी वही किया जो उसे ठीक लगा। ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम इंग्लैंड में मज़े कर रहे थे, सादी ने उस लफ्ज़ पे बेख्तियार अब्रू उठाई, तो यहाँ जुमर और हनीन अपने मसले खुद हल कर रही थी। क्या हमने तुम्हें बताया हना कि उस क्लास फेलो के बारे में जो उसे हरास कर रही थी, या उस वाइस प्रिंसिपल के बारे में जो गलत तरीके से उसकी मेहनत चुराना चाह रही थी, या उन लोगों के बारे में जिनको मैं और हना घर जाकर उनकी गैर कानूनी जायदाद के खिलाफ कार्रवाई की धमकी देकर आए थे? हमने तो बहुत सारे मसले इकट्ठे सुलझाए हैं। किस किस बात का बताऊँ मैं तुम्हें? एक वाक्य को 3 से ज़रब देकर उसने कहा तो सादी का गुस्सा जाता रहा। वो वाकई टकर टकर दोनों की शक्ल देखने लगा। मेरी बात कान खोल के सुनो सादी, आइंदा इस लहजे में अपनी बहन से बात मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उंगली उठाकर सख्ती से उसको वार्निंग दी। अब बाहर निकलो तो तुम दोनों का मूड ठीक होना चाहिए। भाभी को भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए। एक आखिरी नाराज़ नज़र उन पे डालकर वो बाहर निकल गई। पीछे सादी और हनीन के दरमियान खामोशी हायल हो गई। वो झुकी भीगी पलकों के साथ खड़ी थी और वो गो कि अभी तक खफगी से उसे देख रहा था, मगर साफ जाहिर था वो ठंडा हो चुका है। आई एम सॉरी, मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि मुझे लगा आप मुझे गलत समझेंगे, मगर मैं आपको बताने वाली थी। अगर तुम गलत नहीं थी तो मैं तुम्हें क्यों गलत समझता? सुमर जो भी कहे, तुम लोगों को मुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। हम एक फैमिली हैं, हम एक दूसरे से बातें नहीं छुपा सकते। आपने कहा था कि अगर आपने दोबारा चीटिंग का सुना तो हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ओहो, सादी ने झलाकर सर झटका। अम्मी दिन में 50 दफ़ा कहती हैं कि तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी, कभी आज तक तोड़ी? हनीन ने आंखें उठाकर उसे देखा, फिर नफ़ी में सर हिलाया। इंसान तनबीह करते हुए बहुत सी बातें कह देता है, ऐसा करना थोड़ा ही होता है। हम एक ख़ानदान हैं, तुम लाख दफ़ा गलती करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा भाई हूँ। मौत के अलावा कोई चीज़ हमारे दरमियान नहीं आ सकती। और मौत का लफ्ज़ इतना उदास कर देने वाला था कि हनीन का दिल लर्ज़ किया, मगर वो कह रहा था, मेरी बात सुनो, अब तुम कभी भी आइंदा हाशिम को नहीं बुलाओगी। चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे बुलाओगी। मैं नहीं हूँ तो तुम जुमर को बुलाओगी,
مگر کبھی بھی ہاشم پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ وہ ویسے نہیں ہے جیسے آپ ان کو سمجھتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے اتنا کرتے ہیں اور ہم… بالکل بالکل۔ سینٹ ہاشم کی برائی تو میرا خاندان سن نہیں سکتا۔ افسوس سے اس نے حنا کو دیکھا۔ بہرحال ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، ابھی میں فریش ہو لوں۔ حنین نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ باہر نکلی تو سعدی کچھ یاد آنے پہ ساتھ ہی باہر آیا۔ زمر ندرت کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ مجھے کچھ کام کرنا ہے، پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ سب ریسٹورنٹ میں جمع ہو جائیں رات کے کھانے کے لیے۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اطلاع دی۔ زمر مسکرا دی، سر کو خم دیا۔ وہ پلٹ گیا۔ اس کے جاتے زمر نے حنین کو اشارہ کیا اور وہ ندرت سے معذرت کر کے حنین کے کمرے میں چلی آئی۔ زمر نے دروازہ بند کیا اور جب اس کی طرف گھومی تو چہرے پہ ڈھیروں غصہ تھا۔ تم نے سعدی کو کال کیا؟ ہاشم کاردار کو غصے اور صدمے سے دبی آواز میں پوچھتی۔ اس نے حنین کو کونی سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ وہ میرے مقروض تھے، مجھے سمجھ نہیں آئی اور کیا کروں میں؟ اس نے تفصیل سے ایک ایک بات بتا دی۔ سعدی کو کس نے بتایا؟ اس نے غصے سے گھرتے بات کاٹی۔ پتہ نہیں، انہوں نے نہیں بتایا۔ ظاہر ہے ہاشم نے بتایا ہوگا۔ کبھی بھی نہیں، وہ نہیں بتا سکتے، کسی اور نے بتایا ہوگا، حنین نے جتنے وثوق سے کہا۔ زمر نے چونک کر اسے دیکھا، آنکھوں میں تعجب گہرا ہوا۔ ہاشم اچھا آدمی نہیں ہے حنا، کبھی دوبارہ اس کو اپنے مسئلے کے لیے نہیں بلانا۔ اچھا۔ وہ خفیف سی ہو کر رہ گئی، پھر یاد آیا۔ آپ کو کیسے پتا ان وکیل صاحب کا نام؟ تم نے خود بتایا تھا کہ تم کہاں ایگزام دے رہی ہو، وہاں ایک ہی سینئر لائر ہے، میں جانتی ہوں ان کو۔ وہ تو باقی سب سچ تھا۔ اب قیامت تک سعدی کو پتہ نہ چلے کہ تم نے مجھے کال نہیں کی تھی، اوکے؟ موبائل پہ نمبر ملاتی وہ باہر کی طرف بڑھی، پرس بھی جس انداز سے کندھے پہ ڈالا۔ حنین نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ آپ کہاں؟ مجھے ایک رپورٹ اٹھانے جانا ہے لیب، شام تک آ جاؤں گی، مگر سنو، جاتے جاتے دوبارہ سختی سے تنبیہ کی، آئندہ کوئی بھی مسئلہ ہو تم اسے نہیں مجھے بلاؤ گی، چاہے تمہیں مجھ سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ ہو۔ آخری الفاظ پہ حنین کا دل ایک دم خالی ہو گیا۔ وہ وہیں شل سی کھڑی رہ گئی۔ زمر اس کو دیکھے بغیر موبائل پہ بٹن دباتی آگے بڑھ گئی۔ کھڑے کھڑے ندرت کو کام کا بتایا اور پھر اسی طرح موبائل پہ دیکھتی راہداری پار کی اور دروازہ کھولا تو وہ سامنے کھڑا تھا، ہینڈل پہ ہاتھ رکھنے لگا تھا۔ اسے دیکھ کر رک گیا۔ زمر نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر واپس موبائل پہ نظریں جھکائے ایک طرف ہو گئی۔ وہ خاموشی سے اندر آیا اور وہ باہر نکل گئی۔ فارس گردن موڑ کر اسے جاتا دیکھتا رہا۔ دل میں چھپا کرب اور آنکھوں کا حزن مزید بڑھ گیا۔ تم نے اس کا دل توڑا ہے، مجھ سے پوچھو تو یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ جس وقت وہ ندرت سے مل رہا تھا اور حنین کھڑکی سے باہر زمر کو جاتے دیکھ رہی تھی، اندر سعدی اپنے باتھ روم سے تازہ دم ہو کر نکل رہا تھا، گیلے بال تولیے سے رگڑتے، سفید آدھی آستین کی ٹی شرٹ اور نیلی جینز پہنے وہ پہلے سے بہت ہلکا پھلکا لگ رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ لاک کیا اور وہ کوٹ جو آج پہن کر گیا تھا اسے اٹھا کر کمپیوٹر چیئر پہ آ بیٹھا، لیپ ٹاپ آن کیا۔ سو ہاشم بھائی، سعدی یوسف ایک معصوم بے وقوف بچہ ہے نا؟ کوٹ کی اوپری جیب سے پین نکالا اور کوٹ کو پیچھے بیڈ پہ اچھال دیا۔ اور یہ معصوم بچہ اتنا گھامڑ ہے کہ آپ کو جا کر کہتا ہے کہ اعتراف جرم کر کے معافی مانگ لیں اور دیت ادا کریں۔ آپ کے خیال میں سعدی آج آپ کے پاس اس لیے آیا تھا؟ بالآخر وہ تکان سے مسکرایا۔ لیپ ٹاپ اسکرین روشن ہو چکی تھی۔ نہیں ہاشم بھائی، میں آپ کے پاس اس لیے آیا تھا۔ اپنے پین کو دیکھتے ہوئے وہ بڑبڑایا اور پھر پین کا ڈھکن کھولا۔ اندر نب نہیں تھی، اس کی جگہ USB پلگ تھا۔ سعدی نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ پلگ لیپ ٹاپ میں داخل کیا۔ مجھے صرف آپ کا اعتراف جرم چاہیے تھا ہاشم بھائی، اور وہ مجھے مل گیا۔ پین لیپ ٹاپ میں لگ چکا تھا اور اب وہ اسکرین پہ وہ دکھا رہا تھا جو اس میں لگے ننھے کیمرے نے ریکارڈ کیا تھا۔ سعدی کی اوپری جیب میں لگا قلم ہاشم کے آفس میں داخل ہونے سے لے کر وہاں سے نکلنے تک تمام مناظر بہترین کوالٹی میں عکس بند کرتا آیا تھا۔ چونکہ زیادہ وقت اس کے سامنے ہاشم اور جواہرات رہے تھے، اس لیے وہ اسکرین پہ بالکل سامنے نظر آئے تھے، پوائنٹ بلینک پہ، جیسے انٹرویو ریکارڈ کروا رہے ہوں۔ میری بات پہ کوئی یقین نہیں کرے گا، مگر کیا آپ کی اپنی بات پہ بھی کوئی یقین نہیں کرے گا؟ آسودہ سی گہری سانس بھرتے اس نے کرسی پہ ٹیک لگا لی۔ آپ لوگوں نے فارس غازی کو پھنسایا ٹیکنالوجی استعمال کر کے، اب آپ دیکھیے کہ میں یہی ٹیکنالوجی آپ کو کیسے لوٹاتا ہوں۔ میں ایک بے وقوف بچہ نہیں ہوں، آپ بھول گئے کہ میں ایک سیاستدان ہوں۔
ویڈیو بہترین کوالٹی اور کلیئر آواز کے ساتھ اس کے سامنے چل رہی تھی اور وہ بازوؤں کا تکیہ بنا کر سر تلے رکھے ٹیک لگائے اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دوپہر باسی ہو کر شام میں ڈھل گئی اور سارے شہر پہ نیلا سا اندھیرا چھانے لگا۔ ایسے میں چھوٹے باغیچے والے گھر کے لاؤنج میں رونق لگی تھی۔ بڑے ابا نرمی سے مدھم آواز میں فارس سے کچھ کہہ رہے تھے جسے وہ سنجیدگی سے سن رہا تھا۔ البتہ گاہے بگاہے ابا ایک پرتشویش نگاہ زمر پہ بھی ڈالتے جو فارس کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ نوبہتہ لڑکیوں کی طرح ہی لگ رہی تھی، شفون کے ہلکے کام والے لمبے نیوی بلو گاؤن اور سلک پاجامے میں ملبوس، جو کہ چہرے پہ میک اپ بھی نظر آتا تھا اور کانوں میں آویزیں بھی، مگر وہ جس طرح سامنے جا کر بیٹھی تھی اور ابھی تک فارس سے مخاطب نہیں ہوئی تھی، یہ یوسف صاحب کو کھٹک رہا تھا۔ ندرت بھی نیا جوڑا پہنے اندر کمرے میں تیار ہو رہی تھی، میک اپ کے لیے حنین کی محتاج تھی۔ بیڈ پہ بیٹھی اسے سخت سناتے ہوئے جلدی کرنے کا کہہ رہی تھی، جس کی اپنی تیاری ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ ڈنر ریسٹورنٹ میں سعدی کی طرف سے تھا اور اس کا پلان تھا کہ سب مل کر باربیکیو کریں گے۔ ویٹر فارغ، امی کو بھی ریسٹ ملے گا۔ البتہ وہ خود تھوڑی دیر پہلے باہر نکلا تھا۔ کہاں؟ اس نے نہیں بتایا۔ حنین میری اچھی بیٹی، جلدی کرو، میری لپسٹک لگا دو۔ ندرت بیڈ پہ بیٹھی اسے مسلسل پکار رہی تھی۔ میک اپ کے لیے بیٹیوں کی محتاج مائیں۔ وہ جلدی سے ٹاپس پہنتی ان کی طرف آئی۔ نہیں، صبح کون کہہ رہا تھا مجھے نکھٹو پھوڑ حنین؟ ان کے سامنے کھڑے جھک کر ان کو لپسٹک لگاتے وہ ترنت بولی تھی۔ بھائی سے صلح ہو گئی، ایک بوجھ دل سے ہٹ گیا، وہ بھی موڈ میں آ گئی تھی۔ اب ندرت نہ بول سکتی تھی، نہ جوتا اتارنے، ہاتھ پاؤں تک پہنچنے نیچے لے جا سکتی تھی۔ ذرا یہ لپسٹک مکمل کر لینا۔ تمہاری جاب کا کیا بنا؟ باہر لاؤنج میں فارس نے بظاہر توجہ سے ابا کا سوال سنا، مگر ان کی بار بار زمر کی طرف اٹھتی فکر مند نگاہیں اسے نظر آ رہی تھی۔ اپنی ایجنسی میں تو کوئی چانس نہیں رہا، ایک دو پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیز میں اپلائی کیا تھا، اپوائنٹ کر لیا گیا ہے، یکم سے جوائن کرنا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ابا نے پھر زمر کو دیکھا جو لاتعلقی سے سامنے بیٹھی موبائل پہ ٹائپ کیے جا رہی تھی۔ زمر، فارس نے عام سے انداز میں اسے پکارا تو زمر نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ابا کو جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ آپ ادھر کیوں بیٹھی ہیں؟ ادھر آ جائیے نا۔ اس نے بڑے صوفے پہ اپنے ساتھ خالی نشست کی طرف اشارہ کیا۔ بڑے ابا خاموشی سے زمر کو دیکھے گئے۔ اس نے جیسے ڈھیروں غصہ ضبط کیا، بدقت مسکرائی، البتہ آنکھوں میں فارس کے لیے شدید تپش تھی۔ سوری، میں آپ لوگوں کو وقت نہیں دے پا رہی، کچھ ای میلز کرنا تھی، بظاہر مسکرا کر کہتی وہ اٹھی اور جب اس کے ساتھ بیٹھی تو درمیان میں نامحسوس سا فاصلہ رکھا۔ بڑے ابا غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہے تھے۔ سعدی کیا کہہ رہا تھا؟ کب آئے گا وہ؟ فارس نے چہرہ موڑ کر اسے مخاطب کیا، ساتھ ہی آنکھوں سے اشارہ کیا۔ بڑے ابا دوسری سم بیٹھے تھے، اس کے مڑے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ اسے ابا کے سامنے مخاطب کر رہا تھا، اسے جواب دینا تھا۔ وہ ابھی آ جائے گا تھوڑی دیر تک۔ اندر ابلتے ابال کو دبا کر وہ مسکرا کر بولی۔ ابا کے چہرے پہ اطمینان سا چھانے لگا۔ اندر سے آتی ندرت چلنے کا کہنے لگی تو وہ اس طرف دیکھنے لگے۔ زمر نے اسے تیز نظروں سے گھورا، مگر وہ اسی سنجیدگی سے واپس ابا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے پھر سے موبائل دیکھنے لگی، البتہ اندر کوئی ابال سا اٹھنے لگا تھا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا جتنا شروع میں لگا تھا۔ چلیں ہم ریسٹورنٹ چلتے ہیں، سعدی وہیں آ جائے گا۔ ندرت نے جلدی مچائی اور سعدی نے ابا کی چیئر تھامی۔ حنین گھر کے دروازے لاک کرنے لگے۔ زمر اور فارس ساتھ ساتھ اٹھے۔ بڑے ابا نے سیم سے آہستہ سے کچھ کہا، وہ مڑ کر ان دونوں کو دیکھنے لگا، پھر جلدی سے حنین سے کیمرہ لے آیا۔ آپ دونوں کی ایک پکچر لے لوں؟ امی آپ بھی آ جائیے نا۔ نہیں، میری تصویریں اچھی نہیں آتی۔ ندرت دوسرے کاموں میں مصروف تھی، منع کر گئی۔ زبر نے بھی انکار کرنے کو لب کھولے، پھر کن اکھیوں سے دیکھا۔ ابا اسی جانب دیکھ رہے تھے۔ وہ جبراً مسکرائی، ساتھ کھڑے فارس پہ ہلکی سی نظر ڈالی۔ وہ سیاہ پینٹ پہ پورے آستین اور گول گلے کی سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کی ساری شرٹس ایک جیسی ہوتی ہیں۔ سیم کیمرہ لے کر سامنے آ کھڑا ہوا۔ فارس مسکرایا نہیں، بس اسی سنجیدگی سے زمر کے ساتھ کھڑا رہا، البتہ وہ جبراً مسکراتی رہی۔ کلک اور دکھاوا ختم، اور اس سے پہلے ہی باہر نکل آئی۔ اب مزید اس کے قریب رہنا برداشت سے باہر تھا، اور یہ باہر پھیلتے اندھیرے کو دیکھ کر پہلی دفعہ تھا جب زمر کو ایک دم سے فکر ہونے لگی۔ سعدی کو اب تک آ جانا چاہیے تھا، کدھر رہ گیا؟ وہ پھر خود سے بڑبڑائی، بس وہ آتا ہی ہوگا۔ ندرت عجلت سے خوشی سے گھر لاک کر رہی تھی۔ زمر کی آنکھوں میں تفکر ہلکورے لینے لگا، کچھ ٹھیک نہیں محسوس ہوتا تھا۔
سلوک یار سے دل ڈوبنے لگا ہے فراز، مگر یہ محفل ادا ہے کیا کیا جانے۔ قصر کاردار اندھیرے میں ڈوبنے لگا تو ملازموں نے ساری بتیاں جلا دی اور اونچا محل چمکنے لگا۔ لاؤنج میں ایک ملازم گملے پہ جھکا پتے تراش رہا تھا اور فیونا اس کے سر پہ کھڑی ہدایات دے رہی تھی۔ جب ہاشم اندر داخل ہوا، فیونا فوراً اس تک آئی، پیچھے آتے ملازم سے ہاشم کا بریف کیس لے لیا اور اسے جانے کا کہا۔ وہ کوٹ اتارتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف چلتا گیا۔ فیونا پیچھے لپکی۔ کیا بات ہے، ڈنر کی تیاری نہیں ہو رہی کیا؟ مسز زمر نے مسز کاردار کو فون کر کے معذرت کر لی تھی۔ مسز کاردار نے کل کے ڈنر کا کہہ دیا ہے۔ کیوں؟ سیڑھیاں چڑھتے ہاشم نے تعجب سے مڑ کر اسے دیکھا۔ تفصیل نہیں معلوم، غالباً ان کے بھتیجے نے پہلے دعوت دے دی تھی۔ سادی، ہاشم نے زخمی سا مسکرا کر سر جھٹکا اور سینے چڑھتا گیا۔ فیونا بے چین سی پیچھے آئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو فیونا نے اس کا کوٹ لے لیا، بریف کیس بھی احتیاط سے رکھا۔ کچھ کہنا ہے؟ وہ ٹائی ڈھیلی کر کے اتارتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں موبائل نکال کر دیکھنے لگا۔ جی، مگر آپ کسی کو نہیں بتائیں گے کہ آپ کو مجھ سے معلوم ہوا ہے؟ وہ مضطرب سے اس کے سامنے کھڑی سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ بولو، مجھے معلوم ہے مجھے گھر کے ایک فرد کی بات دوسرے کو نہیں بتانی چاہیے، مگر آپ کے خاندان سے وفاداری کی باعث میں اپنی تقریر مختصر کر کے کام کی بات پہ آؤ۔ مجھے تمہاری اخلاقیات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ موبائل کی اسکرین کو انگوٹھے سے اوپر کرتا جا رہا تھا۔ جی، وہ شرمندہ سی ہو کر جلدی جلدی بولنے لگی۔ میں نوشیروان صاحب کے متعلق بات کرنا چاہتی ہوں۔ اسکرین پہ انگوٹھا پھیرتے ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ کہاں ہے وہ؟ وہ تو صبح آفس کے لیے نکلے تھے، اس کے بعد گھر نہیں آئے۔ کیا واقعی؟ اسے اچنبھا ہوا۔ مگر میں پچھلی رات کا ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ جب وہ بے چینی سے جلدی جلدی بولنے لگی، ہاشم ابرو بھنچے سنتا گیا۔ اندھیرا آہستہ آہستہ چھوٹے باغیچے والے گھر اور اس کالونی کو نکل چکا تھا۔ نوشیروان کاردار اپنی گاڑی کہیں دور کھڑی کر کے اس کالونی کے ایک درخت کی اوٹ میں کھڑا تھا۔ بجلی گئی ہوئی تھی، ساری گلی سنسان اندھیرے میں ڈوبی تھی۔ کہیں اکا دکا UPS کی انرجی سیور جل رہے تھے، باقی گھوپ اندھیرا تھا، جس کے باعث پی کیپ پہنے کھڑے نوشیروان کا چہرہ دور سے دکھائی دیتا تھا، صاف دکھائی نہ دیتا تھا۔ ہاں، قریب سے دیکھو تو وہ کینہ تو اس نظروں سے اس گھر کو گھورتا دکھائی دے رہا تھا، جس کے باہر سادی کھڑا موبائل پہ نمبر ملا رہا تھا۔ نوشیروان کی آنکھیں سرخ لگتی تھی اور پپوٹے سوجے سوجے سے جیبوں میں ڈلے، ہاتھوں میں لرزش تھی۔ وہ اسی صبح والے ویسٹ ٹائی اور پینٹ میں ملبوس تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب سادی گھر سے نکلا تھا اور ابھی اندر زمر اور فارس بڑے ابا کے ساتھ بیٹھے تھے۔ موبائل جیب میں ڈالے، ہینڈز فری کانوں میں لگائے وہ آگے بڑھنے لگا تو نوشیروان درخت کی اوٹ سے نکلا اور اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ سادی جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، لبوں میں کوئی مدھم سی سیٹی گنگناتا مگن سا چلتا جا رہا تھا۔ دفعتاً وہ رکا، مڑ کر پیچھے دیکھا، احتیاط سے اس کا تعاقب کرتا نوشیروان قریبی درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ وہاں ہر گھر کے آگے پودے یا درخت تھے۔ سادی نے آنکھیں سکیڑ کر اندھیر سڑک کو دیکھا اور ادھر ادھر گردن گھمائے، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ نوشیروان درخت کے عقب سے نکلا اور احتیاط سے فاصلہ رکھے پھر اس کا تعاقب کرنے لگا۔ سادی یوسف چلتا گیا، موڑ مڑ کر پچھلی گلی میں آ گیا۔ یہ بھی تاریکی میں ڈوبی تھی۔ نوشیروان یہاں بھی اس کے پیچھے چلتا رہا۔ اس کے دل میں ہر اٹھتے قدم کے ساتھ جوش اور ابال بڑھتا جا رہا تھا، ایک لاوا تھا جو پھٹنے کو بے تاب سا تھا۔ تیسری گلی میں مڑنے سے قبل سادی نے پھر رک کر پیچھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں اچنبھا سا تھا۔ گلی ویران اور خالی تھی، دور شاید کسی موٹر سائیکل کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ سر جھٹک کر پھر سے آگے بڑھ گیا۔ ایک گلی سے نکل کر وہ اگلی میں مڑ جاتا۔ چند منٹ بعد نوشیروان نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ یہ وہی گلی تھی جہاں سے وہ ابھی 5 منٹ پہلے نکلے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ انہی 3-4 گلیوں میں ہی پھر رہے تھے۔ کیا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے؟ نوشیروان کی آنکھوں میں برہمی در آئی، اندر ہی اندر شدید تلملاہٹ ہوئی۔ اس نے اپنا اور سادی کا درمیانی فاصلہ بڑھا دیا۔ دفعتاً سادی ایک گلی کا موڑ مڑ کر دوسری میں چلا گیا تو وہ دبے قدموں اس موڑ تک آیا۔ اگلی گلی سنسان تھی، خالی ویران، سادی کہیں نہیں تھا۔ ڈیم اٹ! غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ وہ ادھر ادھر گھوما، آگے پیچھے پھرا، مکمل اندھیرا۔ اس گلی میں کوئی بتی نہ تھی سوائے 2-3 گھروں کے۔ سڑک کے اطراف کے باقی تمام پلاٹس پہ زیر تعمیر مکان تھے یا محض سریے کھڑے تھے۔ دن میں یہاں مزدور ہوتے اور رات میں محض جنات۔ نوشیروان اس گلی کی چوڑی سڑک کے وسط میں کھڑا شدید جھنجھلاہٹ سے آگے پیچھے ایک ایک گھر میں جھانک کر رہا تھا۔
وہ کہاں گیا؟ اس نے پوری گلی عبور کی، اندھیرے کے باوجود اطراف میں وہ اتنا دیکھ سکتا تھا کہ سعدی ادھر نہیں تھا، دور کہیں۔ راہ گیر بولتے ہوئے گزر رہے تھے۔ وہ 4 گلیاں چھوڑ کر سڑک سے ٹریفک کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ ایسے میں اس نے رک کر سعدی کی کوئی چاپ سننی چاہی، مگر پس منظر کی آوازوں کے باعث یہ ناممکن تھا۔ وہ پھر سے پچھلی گلی میں آیا، شدید تلملاہٹ اور اندر ابلتے غصے سے آگے پیچھے جھانکا، مگر نہیں، سعدی جس گلی میں گم ہوا تھا وہ وہیں ہوگا۔ چند منٹ ضائع کر کے نوشیروان واپس اس زیر تعمیر مکانوں والی ویران اور اندھیر گلی میں آیا۔ سڑک کے وسط میں کھڑے ہوئے اس نے ادھر ادھر دیکھ کر اندازہ کرنا چاہا کہ وہ کہاں غائب ہوا تھا۔ تبھی دور کہیں موبائل کی گھنٹی بجی۔ اگلے ہی لمحے وہ بند کر دی گئی، مگر نوشیروان کے لبوں پہ بے اختیار مسکراہٹ امڑ آئی۔ وہ آواز دائیں طرف کے ایک زیر تعمیر مکان سے آئی تھی۔ سعدی اپنا فون سائلنٹ کرنا بھول گیا تھا۔ نوشیروان نے جیب سے پستول نکالا اور اسے ایک ہاتھ میں پکڑے اعتماد سے قدم اٹھاتا اس گھر تک آیا۔ گھر کا گیٹ لگ چکا تھا، مگر اندر برہنہ اینٹوں کی عمارت کے دروازے کھڑکیاں ابھی ندارت تھیں۔ گیٹ کے قریب آ کر اس نے گردن اونچی کر کے جھانکا۔ وہاں بجری اور سیمنٹ کے ڈھیر کے ساتھ پورچ میں سعدی کھڑا تھا، منہ دوسری طرف تھا۔ کیا تم مجھ سے چھپ رہے تھے؟ طنزیہ انداز میں اسے پکارتے وہ گیٹ کو دھکیل کر اندر داخل ہوا، پاؤں سے گیٹ واپس دھکا دے کر بند کیا۔ سعدی جو پشت کیے کھڑا تھا مڑا، اس کی نگاہیں پہلے نوشیروان کے ہاتھ میں پکڑے پستول تک گئی اور پھر اس کی آنکھوں تک۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں شیرو؟ بظاہر اطمینان سے کہا۔ میں تمہیں تمہارا کرما دینے آیا ہوں۔ پستول کی نال بازو لمبا کر کے اس کی طرف بلند کی۔ سفید ٹی شرٹ میں ملبوس چھوٹے کٹے گھنگریالے بالوں والا لڑکا اداسی سے مسکرایا۔ میں نے کبھی کسی کی جان نہیں لی، میرا کرما مجھے گولی کے ذریعے دینے آئے ہو؟ تم اسی قابل ہو۔ اس پہ پستول تانے نوشیروان کی آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ بہت دفعہ میں نے تمہیں برداشت کیا، سوچا ہاشم بھائی سنبھال لیں گے تمہیں، مگر نہیں سعدی، تمہارا ایک ہی حل ہے، اس کے علاوہ تم کسی اور طریقے سے ہماری زندگیوں سے نہیں نکلو گے۔ تم واقعی مجھے مارنے آئے ہو؟ ابرو اٹھا کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے تعجب کا اظہار کیا۔ اسے معلوم تھا شیرو کبھی اس پہ گولی نہیں چلا سکتا، شیرو اس کا دوست رہا تھا۔ ہاں، تاکہ تم مجھے مزید نقصان نہ دو۔ میں نے تمہیں کبھی نقصان نہیں دیا، نوشیروان نرمی سے کہتے ہوئے سعدی کا ہاتھ اپنی جیب کی طرف رینگ رہا تھا۔ زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش مت کرو، اپنا موبائل نکال کر زمین پہ پھینک دو۔ پستول کو مزید تانے شیرو نے برہمی سے کہا۔ سعدی نے گہری سانس لی، موبائل نکالا اور جھک کر زمین پہ رکھا۔ سمر کی کال آ رہی تھی، مگر وہ سیدھا ہو گیا۔ اس نے سوچا کاش اس کا پین کیمرہ اس کی فرنٹ پاکٹ میں ہوتا، مگر وہ بھی اس کے پاس ابھی نہیں تھا۔ نہتہ سعدی یوسف اب نوشیروان کی تنی پستول کے سامنے کھڑا تھا۔ میرا قصور کیا ہے؟ اندھیرے میں بھی اس کے چہرے کا اطمینان نظر آتا تھا۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد تم میں اتنی بھی شرم نہیں کہ اپنا قصور پوچھ رہے ہو؟ صدمے اور غصے سے سامنے کھڑے نوشیروان کی آواز کپ کپائی۔ تم نے میری زندگی کی ہر خوشی اسپوائل کی، تم نے مجھ سے میرا بھائی چھینا، میری ماں کا اعتبار چھینا، میرا باپ اس حالت میں مرا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا تھا، صرف تمہاری وجہ سے۔ بفرے ہوئے انداز میں کہتے اس کی آواز بلند ہوئی، آنکھوں کی سرخی اور تیش بڑھ رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے شیرو، بکواس نہیں کرو، وہ گھرایا۔ آج تم اپنا منہ بند رکھو گے، آج تم مجھے سنو گے۔ اوکے شیرو، سعدی نے سر کو تسلیم میں خم کر دیا۔ البتہ پہلی دفعہ اس کے چہرے پہ چھایا اطمینان قدرے پریشانی میں بدلتا نظر آیا تھا۔ میرا نام نوشیروان ہے، وہ غصے سے پھیلی آنکھوں کے ساتھ چلایا، پستول ہنوز تان رکھی تھی۔ مجھے اس نام سے مت پکارو جس سے میرے دوست پکارتے ہیں، تم میرے دوست نہیں ہو، تم ایک احسان فراموش آدمی ہو، تم نے میرا ہر رشتہ خراب کیا ہے، تم نے میرا اور شہری کا تعلق بھی خراب کیا ہے۔ میں نے شہرین سے اپنی بکواس بند رکھو سعدی، غضبناک ہو کر اس نے کلک کے ساتھ پستول لوڈ کی۔ سعدی کو سرخ بتی جلتی بجھتی محسوس ہونے لگی۔ تم نے شیری کو بلیک میل کیا، تم نے میرے اور اس کے ہر ممکنہ تعلق کو خراب کیا، تم ہمیشہ میرے ساتھ یہی کرتے ہو، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں زندہ چھوڑا جائے۔ مجھے تمہارے اور شیری کے بارے میں کچھ نہیں پتا، مگر میں نے اسے بلیک میل نہیں کیا، میں مزید کوئی صفائی نہیں دوں گا، مگر تم مجھ سے میری زندگی نہیں چھین سکتے۔ وہ سنجیدہ نظریں نوشیروان پہ جمائے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا، یہ زندگی اللہ نے مجھے دی ہے، کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ مجھ سے میری زندگی چھینے۔ اندھیرے پورچ میں پینٹ کے ڈبوں بجری اور سیمنٹ کے ڈھیر کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے ان دونوں لڑکوں کے چہرے اندھیرے میں مدھم سے دکھائی دیتے تھے۔
دونوں کے درمیان چند فٹ کا فاصلہ تھا اور نظریں ایک دوسرے پہ جمی تھی۔ آج تم مجھے روک نہیں سکتے، میں نے قسم کھائی تھی تمہیں اپنے ہاتھ سے گولی ماروں گا۔ تفکر حقارت سے اسے دیکھتے شیرو نے دوسرے ہاتھ کے کف سے منہ رگڑا۔ سعدی کی آنکھیں سکڑی، نظریں اس کے پستول پکڑے ہاتھ تک گئی جو ہلکا سا کپ کپا رہا تھا۔ تم پھر سے ڈرگز لینے لگے ہو نا؟ ایسا مت کرو اپنے ساتھ شیرو۔ اس کی آنکھوں میں فکر مندی ابھری۔ اپنی بکواس اپنے پاس رکھو، آج تمہاری باتیں مجھ پہ اثر نہیں کر سکتی۔ آج تم نے اپنے ہر عمل پہ مہر لگا دی ہے۔ تنفر سے اسے دیکھتا وہ گھرایا تھا۔ آج تم نے میرے خاندان کو دھمکایا ہے، میرے بھائی کو دھمکایا، میں تمہیں عبرت کی مثال بناؤں گا۔ اس کے چہرے پہ پسینہ آ رہا تھا۔ تم ایک اچھے انسان ہو شیرو، تم اپنے بھائی جیسے نہیں ہو۔ تمہارے بھائی نے میرے خاندان کے 2 لوگ قتل کروائے ہیں، زمر کی زندگی برباد کی ہے، فارس کو تباہ کیا ہے۔ میرا ان سے جو بھی مسئلہ ہے، تم سے کبھی بھی شکایت نہیں رہی۔ تم اندر سے اچھے ہو، تم اپنے والد کی طرح ہو، غصے کے تیز ہو، مگر تمہارا دل اچھا ہے۔ نام بھی مت لینا میرے باپ کا۔ اس کی آنکھیں مزید سرخ ہوئی، آستین سے منہ رگڑا۔ دیکھو جو صبح میں نے تمہیں کہا، غصے میں کہہ دیا۔ آئی ایم سوری نوشیروان، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ محتاط نظروں سے اس کے پستول کو دیکھتا اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رات کا اندھیرا ان دونوں کے گرد مزید مہیب ہوتا جا رہا تھا۔ تمہاری معذرت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، نفرت سے اسے گھورتے شیرو نے دائیں طرف تھوکا۔ دیکھو تم میرے مسلمان بھائی ہو، مجھے مارنا چاہتے ہو مار دو۔ تم اگر مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گے میں تب بھی تم پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ تم پوائنٹ بلینک پہ مجھے شوٹ کر کے چلے جاؤ، کوئی یہاں نہیں ہے۔ مگر شیرو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں کبھی یہ منظر بھولنے نہیں دے گا۔ قتل بہت بڑا گلٹ ہے، اتنا بوجھ تم پوری زندگی کیسے اٹھاؤ گے؟ دیکھو شیرو، تم رسان سے چونکنے کے انداز میں وہ سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، مگر نوشیروان نے ٹریگر دبا دیا۔ سائلنسر نے آواز دبا لی، کلک ہوا، ایک گولی شعلے کی لپیٹیں لیے نکلی اور سعدی کے پیٹ میں پیوست ہو گئی۔ خون کا پھوارا پھوٹا۔ وہ بے اختیار آگے کو جھکا، پیٹ پہ ہاتھ رکھے بے یقینی صدمے سے پھیلی آنکھوں سے نوشیروان کو دیکھا۔ میں نے تمہیں بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا، تمہارے ڈیڈ فکر مند تھے نوشیروان، تمہیں نیچے جا کر انہیں ان کے بیٹے کی شادی کی مبارکباد دینی چاہیے۔ شعلے بار نظروں سے اسے گھورتے نوشیروان نے تنے بازو کے ساتھ دوبارہ ٹریگر دبایا۔ دوسری گولی اس کے کندھے میں جا لگی، وہ دوہرا ہو کے گھٹنوں کے بل زمین پہ جا گرا۔ درد اتنا شدید تھا اس کے لبوں سے کراہیں نکلنے لگی۔ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں نوشیروان، میں ایک ایسے لڑکے کو جانتا ہوں جس کا باپ اسکول ٹیچر تھا۔ تکلیف سے چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا اور سفید چربی سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ نوشیروان قدم قدم چلتا قریب آیا۔ میں نے کہا مجھے شیرو مت کہو، میرا نام۔ اس نے بوٹ سے سعدی کے منہ پہ ٹھوکر ماری، وہ کمر کے بل زمین پہ گرا۔ نوشیروان ہے، حقارت سے کہتے اس کے ساتھ کھڑے گردن جھکایا اس نے سعدی کو دیکھا۔ وہ تیزی سے بہتے خون کے ساتھ زمین پہ گرا پڑا تھا، بوٹ جہاں پہ لگا تھا وہاں منہ سے خون رسنے لگا تھا۔ درد بے حد شدید تھا، اس کا جسم جل رہا تھا، وہ کراہنا چاہ رہا تھا مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ سفید پڑتے چہرے اور بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس نے اپنے سر پہ کھڑے نوشیروان کو دیکھا۔ وہ ہاتھ جھکائے، ابھی تک اس پہ پستول تانے ہوئے تھا۔ اس سب کے بعد ڈیڈ مجھے کیا سمجھتے ہوں گے؟ صرف اپنا بیٹا۔ یہ میرے باپ کے لیے تھا اور یہ، اس نے دوسرے بازو سے منہ رگڑتے اس کی طرف پستول تانے ٹریگر دبایا۔ گولی کہاں لگی نوشیروان کی آنکھوں کے آگے منشیات کے باعث بار بار چھاتے غبار نے ٹھیک سے معلوم نہ ہونے دیا۔ سعدی کی ٹانگ خون میں بھیگتی دکھائی دے رہی تھی۔ اور یہ شیری کے لیے، اس نے لڑکھڑاتی آواز میں چلا کر کہا۔ نیچے گرے سعدی کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، درد اس کے دل تک کو کاٹ رہا تھا۔ اللہ سے شدید تکلیف کے باعث بولا نہیں جا رہا تھا۔ اللہ تم سے حساب لے گا۔ اس کی پلکیں بھاری ہو رہی تھی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ جہاں پہ کھڑا نوشیروان دھندلا رہا تھا۔ مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہے، شدید نفرت سے اسے دیکھتے شیرو نے بوٹ سے اس کے سر کو ٹھوکر ماری۔ سعدی کا زخمی چہرہ پریں لڑک گیا۔ تم اسی قابل ہو۔ اس نے بوٹ سے اس کے وجود کو چند اور ٹھوکریں ماری۔ کتنی اور کدھر، حساب کتاب کھو گیا تھا۔ بالآخر تھک کر وہ رکا اور ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اندھیرے پورچ میں کھڑا تھا، اس کے قدموں میں خون لت پت۔ سعدی گرا پڑا تھا۔ آگاہی اس کے دماغ کو چڑھی تو کین ہرن کرنے لگی۔ وہ تیزی سے جھکا، سعدی کا موبائل اٹھایا جس پہ خون کے محض چند قطرے لگے تھے اور اسے جیب میں ڈالے مڑ گیا۔ اب اسے جلد سے جلد یہاں سے نکلنا تھا، تب ہی۔ دل تجھ سے بچھڑ کر بھی کہا جائے گا اے دوست،
फूडली एवर आफ्टर की सारी बत्तियां जली थी। बाहर क्लोज्ड का बोर्ड लगा था, अंदर तमाम मेज़ें खाली थी सिवाय दरमियान में एक लंबी मेज़ के जिसके गिर्द वो सब मुंतज़िर से बैठे थे। फारिस खामोशी से बार बार कलाई की घड़ी देखता, फिर ज़रा की ज़रा निगाह जुमर पर डालता जो सीने पे बाजू लपेटे सामने टहल रही थी। उसके चेहरे पे इज़्तिराब था और नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ उठती थी। आ जाएगा, तुम बैठ जाओ, बड़े अब्बा ने नरमी से पुकारा। उनकी व्हील चेयर लंबी मेज़ की सरबराही कुर्सी नशिस्त की जगह पर रखे थे। फारिस उनके दाएं हाथ पहली कुर्सी पे था। एक कुर्सी छोड़कर हनीन बैठी थी, वो भी गाहे बगाहे वॉल क्लॉक को देखती, फिर चेहरे पे उदासी आ जाती। नुदरत जुनैद और सैम के साथ किचन में थी, बाकी सबकी छुट्टी थी। सैम गालबन मदद करवाने के बजाय काम बढ़ा रहा था। इतनी देर हो गई, वो अपनी गाड़ी भी नहीं लेकर गया, यानी करीम में कहीं गया है तो वापस क्यों नहीं आ रहा? वो बज़ाहिर खुद को पुरसुकून रखते टहलते हुए बोली तो आवाज़ में फिक्रमंदी छलकती थी। तभी रेस्टोरेंट काउंटर पर रखा फ़ोन बजा। चीखती हुई आवाज़ टहलती जुमर रुकी, चौंक कर फ़ोन की सिम देखा। किचन से जुनैद भागता हुआ आया और मुस्तैदी से रिसीवर उठाकर बोला, फूडली एवर आफ्टर। दूसरी तरफ कहे जाने वाले अल्फाज पे उसके तासुरात बदलते गए। जी अच्छा, किधर? निगाह उठाकर जुमर को देखा, वो वहीं साकिन खड़ी उसे देखे गई। ओके। फ़ोन रख कर वो चंद लम्हे तजब्जुब से वहीं खड़ा रहा। सब उसको देखने लग गए थे। क्या हुआ? फारिस ने उसकी मुसलसल जुमर पे जमी परेशान निगाहें गौर से देखी। वो मेरा भाई था मैडम, मैंने जो काम आपको कहा था। उसने आंखों ही आंखों में इशारा किया। जुमर ने इस बात में सर हिलाया तो वो जल्दी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। आप मेरी बात सुन लेंगी 2 मिनट? वो कदम कदम चलती उसके पीछे आए। बड़े अब्बा, हनीन और फारिस सब उधर ही देख रहे थे। बाहर निकलते जुनैद ने रेस्टोरेंट का शीशे का दरवाज़ा बंद किया और बेहद परेशानी से उसकी तरफ घूमा। वो अंदर सादी भाई के दादा, उनके सामने बताना नहीं चाहिए। और सुनो, जो भी तुम्हारा नाम है, किसका फ़ोन था? उसने बात काटी। बेकरार निगाहें जुनैद की आंखों पे जमी थी। वो सादी भाई, अस्पताल से फ़ोन था। सादी भाई को गोलियां लगी हैं। और शायद वो और भी कुछ कह रहा था, मगर जुमर गले पे हाथ रखती 2 कदम पीछे हटी। उसको सांस नहीं आ रहा था, चेहरा जर्द पड़ने लगा था। मेरी कार की चाबियाँ अंदर से लाओ। उसने पूरी बात सुनी भी नहीं। वो गाड़ी की तरफ बढ़ गई। कदम उठा कहीं रही थी, वो पढ़ कहीं रहे थे। आंखों के सामने बहुत से मनाजिर गड़मड़ होने लगे। अतराफ की सारी आवाज़ें बंद हो गई। हर शय स्लो मोशन में हो रही थी। वो कार के दरवाजे के साथ खड़ी थी। जुनैद ने चाबी उसके हाथ में थमाई। उसने की होल में चाबी डालनी चाहिए। हाथ कपकपा रहे थे। लोहा सुराख के अंदर नहीं जा पा रहा था। दरवाजे के साइड मिरर में उसे फारिस बाहर आता दिखाई दे रहा था। परेशान सी अना उसके पीछे जीने फलांगती आ रही थी। वो जुनैद से कुछ कह रहा था, तेज़ लहजे में कुछ पूछ रहा था। आवाज़ें जुमर तक नहीं आ रही थी। वो लर्जते हाथों के साथ चाबी दरवाजे में लगा रही थी। रिमोट के बटन को दबाना याद नहीं रहा था। मुझे दीजिए, आप फ्रंट सीट पे बैठिए, वो अजलत में कहते उसके अकब से आया और चाबी उसके हाथ से लेनी चाहिए, मगर उसने चाबी मुट्ठी में दबोचे अपना हाथ पीछे कर लिया। फिर सफ़ेद चेहरा उठाकर उसे देखा तो आंखें वीरान सी थी, मगर उनमें सामने खड़े शख्स के लिए वाज़ेह तनव्वुर नज़र आता था। आप अकेली नहीं जा रही, हम साथ जाएंगे। इधर दीजिए, बहुत जब्त से कहते फारिस ने झटके से उसके हाथ से चाबी ली। उसका अपना चेहरा भी बेरंग हो रहा था, मगर परेशानी के तासुरात पे अजलत का अंसर नुमाया था। जुमर ने निगाहें झुकाई तो देखा चाबी सुराख में घुसाते उसके हाथ में भी हल्की सी लर्जिश थी। वो ठीक हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा, आप अंदर बैठिए। ड्राइविंग सीट पे बैठते उसने जुमर से ज़्यादा खुद को तसल्ली दी। वो चल हमें वहीं पे दम से खड़ी रही। हनीन जो जुनैद और फारिस की बात सुनने के बाद अंदर चली गई थी, भागती हुई वापस आई थी। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। फारिस की खिड़की के साथ खड़े वो रो देने को थी। जुमर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती फ्रंट सीट तक जा रही थी। उसकी आंखों के आगे बार बार अंधेरा छा रहा था। पसे मंजर में आवाज़ें आ रही थी। मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा, तुम अपनी अम्मी और दादा के पास रुको। मैं उन्हें कह दिया कि भाई ने कहा उन्हें देर हो जाएगी और हम मार्केट तक जा रहे हैं। खुदा की कसम अम्मू, अगर आप मुझे ना लेकर गए तो मैं इतना चीखूंगी कि अम्मी और बड़े अब्बा को सब पता चल जाएगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और फिक्रे के आखिर में उसने हिचकी ली थी। बैठो, ये आखिरी आवाज़ थी जो जुमर ने सुनी और फिर वो बेदम सी फ्रंट सीट पे बैठ गई। कार तेज़ी से सड़क पे दौड़ने लगी थी, मगर उसकी आंखों के आगे सब कुछ गड़बड़ हो गया था। वो उधर नहीं थी, वो हॉस्पिटल में थी और उसके भाई ने एक कंबल में लिपटा बच्चा उसके बाजुओं में दिया था। वो हाल और माजी के दरमियान कहीं तैर रही थी।
कचरे कारदार के लाउंज में लगे टीवी शेल्फ पे फियोना किताबें तरतीब से रख रही थी। जब उसने नौशेरवा को अंदर दाखिल होते देखा, वो फौरन से सर झुकाए जल्दी जल्दी काम करने लगी। नौशेरवा सीधा सीढ़ियों पे चढ़ता गया। उसकी चाल में हल्की सी लड़खड़ाहट थी और आंखों को देखकर लगता था कि वो दूर किसी ख्याल में गुम है, किसी इत्मीनान अंगेज सरशार से ख्याल में। अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर सारी बत्तियां जल रही थी। इतनी तेज़ रोशनी से उसकी आंखें चंदेहा गई। नागवारी से इधर उधर देखा और फिर साकित रह गया। सामने काउच पे हाशिम बैठा था। सुबह वाली शर्ट और पैंट में मलबूस था। टाई और कोट उतारने के बाद उसने लिबास भी नहीं बदला था और अब टांग पे टांग जमाए बैठा वो चुपती नज़रों से चौखट में खड़े शेरू को देख रहा था। रुक क्यों गए? अंदर आओ, तंजिया सा बोला तो नौशेरवा ने बज़ाहिर सरसरी सा सर झटका, हाथ में पकड़ा कोट बेड पे डाला। आप इधर? तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी हरकतों के बारे में मालूम नहीं होगा? सुलगती नज़रों से उसे देखता वो गुस्से से एकदम फटा था। क्या सोचकर तुमने ये किया? हाँ? नौशेरवा का सांस रुक गया, पलके झपकना भूल गया। बेयकीनी सी बेयकीनी थी। हाशिम भाई को इतनी जल्दी कैसे पता चल सकता है? अभी तो वही खून में गिरा पड़ा होगा। वो आप क्या कह रहे हैं? मैं समझा नहीं। अटक अटक कर सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ उसने कहना चाहा। जवाब में हाशिम ने हाथ बढ़ाकर मेज़ पे रखे पैकेट उठाए और ज़ोर से उसके घुटने पे दे मारे। सारे पैकेट शेरू के कदमों में जा गिरे। ओह, ये एक रिलीफ का एहसास था जिसने शेरू का सांस बहाल किया। उसके चेहरे की रंगत वापस आने लगी। ज़रा से शाने अचकाकर वो अलमारी की जानिब बढ़ा। हाशिम एकदम तप कर उठा। तुम्हें अंदाज़ा है ये क्या है? ये तुम्हारी बर्बादी है। तुम? किसने बताया आपको? वो बेपरवाही से अलमारी खोले उसकी तरफ पुश्त किए खड़ा था। किसने बताया मुझे? यानी कि और लोगों को भी मालूम है? क्या सिर्फ मैं बेखबर था? वो उल्टा इतने गुस्से से बोला कि नौशेरवा को उसकी सच्चाई पे ज़रा भी शक ना गुजरा। वैसे भी ये मसला अब कोई मसला ही नहीं था। शेरू, अगर आइंदा मैंने तुम्हें देखा कि तुम नहीं लूँगा ड्रग्स। बस ठीक है, सुन लिया है, वो बेजारी से बोला था। हाशिम एकदम रुक कर उसे देखने लगा। उसके अंदाज में कुछ बदला हुआ था। कहाँ से आ रहे हो तुम? खोजती निगाहों से उसकी पुश्त को देखते उसने जिस अंदाज में पूछा। नौशेरवा ने चौंक कर चेहरा घुमाया, फिर फौरन नज़रें चुरा कर वापस होने लगा कि इधर मेरी आंखों में देखकर बताओ, कहाँ से आ रहे हो तुम? नौशेरवा ना चाहते हुए उसकी जानिब मुड़ा। मैं बाहर था, यूं ही आगे पीछे। झूठ मत बोलो, किधर थे तुम? उसकी आंखों से लम्हे भर को भी नज़रें हटाए बगैर हाशिम उसे देखे जा रहा था। शेरू ने उकताकर इधर उधर देखा। क्या मैं बच्चा हूँ जो हर बात की रिपोर्ट दिया करूँ? तुम? हाशिम कुछ सोचते सोचते चौंका। तुम सादी के पास तो नहीं गए? मैं क्यों जाऊँगा उसके पास? वो एकदम भड़क उठा। मुझे मालूम है तुम उसी के पास गए होगे। पता नहीं क्या क्या दिया होगा तुमने उसे। मैं कितनी दफ़ा तुम्हें कहूँगा कि उसे तन्हा छोड़ दो, मैं उसे संभाल लूँगा। कहाँ है वो इस वक्त? जेब से मोबाइल निकालते हाशिम ने पूछा था। मुझे क्या पता वो कहाँ है? क्या मैं उसका गार्ड हूँ? वो बिगड़ कर बोला था। उसके अंदाज पे नंबर मिलाते हाशिम ने सिर्फ उसे घूरने पे इत्तफाक किया, फिर मोबाइल कान से लगाया। नौशेरवा खफकी से मुंह में बुड़बुड़ाने लगा। क्या कहा है तुमने उसे? तुम मुझे बता दो वरना वो मुझे बता देगा। और मोबाइल कान से लगाए वो दुरुस्ती से कह रहा था। जब बेड पे गिरे शेरू के कोट में कुछ थरथराने लगा। उन दोनों ने उस तरफ देखा। शेरू का रंग फीका पड़ा और हाशिम वो चौंक कर कदरे ताज्जुब से आगे बढ़ा और कोट में हाथ डालकर निकाला तो सादी का वाइब्रेशन पे लगा फ़ोन हाथ में था। उसने बेयकीनी से शेरू को देखा जो बिल्कुल चुप खड़ा था। ये उसका फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? दोनों फ़ोन उसने बेड पे डाले और अब जब वो शेरू के सामने आया तो गसीली निगाहों में बेपनाह सख्ती थी। बोलो। नौशेरवा ने आंखें उठाकर उसे देखा। मैंने उसे शूट कर दिया और उसका फ़ोन उठा लिया हूँ। बकवास मत करो। हाशिम ने उतार कर उसे देखा। मुझे सीधी तरह बताओ, क्या कहकर तुमने उसका फ़ोन छीना है? तुम ऐसा क्या आपने सुना नहीं? वो उसकी आंखों में देखकर चबा चबा कर बोला। मैंने सादी को शूट कर दिया है। फिर तेज़ी से आगे बढ़ा, कोट उठाकर अंदर से पिस्तौल निकालकर उसके सामने मेज़ पे रखी। पूरी 3 गोलियां मारी हैं, अब नहीं बचेगा। एतराफ़ ने कोई सरशारी सी सारे वजूद पे डाल दी। गर्दन कड़ाकर उसके सामने खड़े वो बोला तो हाशिम बिल्कुल ठहर कर उसे देखने लगा, सांस रोके शल सा। मैंने आपसे कहा था ना, ये वो मसला है जिसे आप नहीं संभाल सकते। सो आज मैंने मसला ख़त्म कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। हाशिम के जहन को उसके अल्फाज समझने में चंद लम्हे लगे थे और जब समझ आया तो उसकी आंखें बेयकीनी से फैली, चेहरे पे सुर्खी उतरी। वो आगे बढ़ा। हाशिम आगे और नौशेरवा के चेहरे पे चटाक चटाक 2 थप्पड़ लगाए।
वो इस हमले के लिए तैयार नहीं था। बौखलाकर दूसरी तरफ लड़खड़ाया, दीवार का सहारा लेकर संभला और मुंह पे हाथ रख के बेयकीनी से हाशिम को देखा, जो तेज तेज सांस लेता उतने ही सदमे से उसे देख रहा था। तुमने उसे गोली मार दी। ओह मेरे खुदा, तुम घटिया इंसान। उसका गिरेबान पकड़कर गुस्से से उसको झटका देते वो चिल्लाया था, तुमने कैसे उसे गोली मार दी? किधर है वो? किधर फेंक कर आए उसे? बिल्कुल गुंग हुए शेरू का गिरेबान छोड़ और माथे पे हाथ रखे इधर उधर चक्कर काटने लगा। उसका दिमाग गोया भग से उड़ चुका था। वो मर तो नहीं गया? क्या वो जिंदा था जब तुम वहाँ से आए हो? बताओ। गुस्से की जगह परेशानी ने ले ली। वो दोबारा उसकी तरफ लपका। शेरू का सर खुद ब खुद अस्पात में हिल गया। ओह मेरे खुदा, नौशेरवा, ये तुमने क्या किया? तुम कैसे उसकी जान ले सकते हो? मलामत भरी नज़रों से उसे देखा तो वो मुतअज्जिब हुआ। आपको क्यों उसकी इतनी फिक्र है? क्यों इतनी मोहब्बत है आपको उससे? नौशेरवा, हाशिम ने आगे बढ़कर उसको कंधों से पकड़कर झंझोड़ा। उसने तुम्हारी जान बचाई थी। क्या तुम भूल गए हो? क्या तुमने उस शख्स पे गोली चलाई जिसने तुम्हारी जान बचाई थी? और एक लम्हे को नौशेरवा का दिल बिल्कुल खाली हो गया। वो टकर टकर हाशिम का चेहरा देखने लगा। वो उसे छोड़कर फिर से इधर उधर चक्कर काटने लगा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। ये फ़ोन और गन, इसे तुम हाथ भी नहीं लगाओगे अब। दोनों चीज़ें उठाते हुए उसने सख्ती से उसे तनबीह की। फिर अपना मोबाइल उठाकर नंबर मिलाने लगा। अगर तुम इस कमरे से निकले तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, समझे? पता नहीं वो बचा या नहीं। फ़ोन कान से लगाते वो तेज़ सांसों के साथ और बेरंग होते चेहरे के साथ कह रहा था, हाँ खाबर, फ़ौरन घर आओ, जल्दी, हमारे पास वक्त नहीं है। अजलत से कहता गन और फ़ोन लिए वो कमरे से बाहर निकल गया तो पीछे हर तरफ वीरानी और खामोशी छा गई। नौशेरवा दोनों हाथ पहलू में गिराए हनूज हक्का बक्का सा खड़ा था। मेरे सब्र पे कोई अजर क्या, मेरी दोपहर पे ये अबर क्यों? मुझे ओढ़ने दे अज़ियतें, मेरी आदतें ना ख़राब कर। अस्पताल में दवाइयों की बू के साथ कोई नहूसत थी जो हर सू फैली थी। ये वो इमारत थी जहाँ इंसान को उसके दुख लेकर आते थे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर जगह जगह पुलिस एहलकार दिखाई देते थे। राहदारी में बैठने की कोई जगह ना थी। फारिस बेचैनी से इधर उधर चक्कर काट रहा था, बार बार मुड़कर बंद दरवाज़ों को देखता और फिर जुमर को जो दीवार से लगे सफ़ेद चेहरा लिए बिल्कुल खामोश गुमसुम खड़ी थी। उसकी नज़रें दरवाजे पे जमी थी और उनमें ज़माने भर की वीरानी थी। वो रोई नहीं थी, सो उसका हल्का मेकअप, अवेज़े खूबसूरत लिबास वैसे ही दमक रहे थे, मगर चेहरे की बेरौनकी ने सब वीरान कर दिया था। वाहिद आवाज़ हनीन के रोने की थी। वो जुमर के करीब खड़ी सर झुकाए घुटा घुटा सा रोए जा रही थी। फिर उसने आंसुओं से भीगा चेहरा उठाया, गीली आंखों से फारिस को देखा। मामू, इतनी देर हो गई, ये लोग बाहर क्यों नहीं आते? कोई कुछ बताता क्यों नहीं? फारिस ने ताज्जुब से उसे देखा। सर्जरी हो रही है, वक्त लगेगा। अगर दोबारा अम्मी का फ़ोन आए तो वही कहना जो पहले कहा है कि हम शादी के किसी दोस्त के लिए उधर हैं। मगर भाई को कौन गोली मार सकता है? अभी ये सोचने का वक्त नहीं है, तुम बस दुआ करो। वो सर झटकते दोबारा टहलने लगा। हना चौंकी। दुआ? उससे कुछ याद आया। मैं अब नहीं रोऊंगी। उसने हथेली की पूंछ से गीली आंखें रगड़ी और दुपट्टा सर पर रखकर चेहरे के गिर्द लपेटने लगी। मैं दुआ करूंगी। दुआ के अलावा कोई चीज़ मुकद्दर नहीं बदला करती। आंसू बार बार उबल कर आ रहे थे। वो पूरों से उनको साफ करने लगी। मुसीबत ऊपर से आती है और दुआ नीचे से जाती है। जो ज़्यादा शदीद होगी वो जीत जाएगी, मुझे यकीन है। अब देखिएगा आप, मैं दुआ करूंगी और कैसे भाई ठीक हो जाएगा, है ना? आखिर में डरते डरते पूछा। वो चलते चलते उसके पास ठहरा, उदासी से उसका चेहरा देखा, फिर उसका चेहरा थपथपा कर अपने कंधे से लगाया। हनीन के गरम गरम आंसू फिर से गिरने लगे। दुआ करो। उसका सर थपक कर वो उससे अलहदा हुआ तो हना इस बात में गर्दन हिलाती हाथों का प्याला बनाए ज़ेरे लब कुछ बुड़बुड़ाने लगी। फारिस ने दोबारा कदम उठाते हुए जुमर को देखा, जो हनूज सर दीवार से टिकाए बुत बनी दरवाजे को देख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल वीरान थी। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा और फारिस कॉरिडोर का मोड़ मुड़ गया। चंद लम्हे बाद जब वापस आया तो हाथ में शॉपर में लिपटी ठंडे पानी की बोतल थी। हना के करीब आकर उसने हल्का सा उसके कंधे को छुआ। हना ने सर उठाकर उसे देखा। अपनी फूफो से कहो पानी पी ले। बोतल शॉपर से निकालकर उसे थमाते सरगोशी की। हना ने चौंक कर जुमर को देखा जो थिएटर के दरवाजे को तक रही थी। फिर फौरन बोतल लेकर उस तक आई। फूफो, पानी पी लें, उसने जुमर की कुहनी छूकर कहा तो वो चौंकी, चेहरा फेर कर उसे देखा। फिर बेख्तियार निगाहें उठी और फासले पे खड़े फारिस के हाथों तक जा ठहरी। खाली शॉपर। उसने दोबारा बोतल को देखा।
प्यास नहीं है, वो बिना तासुर के कहकर रुक फेर गई। थोड़ा सा ही पी ले। मगर जुमर ने नफ़ी में सर हिला दिया। हनी ने बेबसी से फारिस को देखा। वो गहरी सांस लेकर वहाँ से हटा और राहदारी में चक्कर काटने लगा। इंतज़ार बहुत तकलीफ दे था। अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ऑपरेशन थिएटर के अंदर मेज़ पे शादी, अपने ऊपर झुके लोगों, खुद से जुड़ी नालियों और अपने मांस को काटते औजारों से बेखबर बंद आंखों से लेटा था। उसकी पलकों के पीछे एक और दुनिया थी। वहाँ ना खून था, ना हथियार थे, ना गोलियाँ, ना तकलीफ, ना आंसू। वो एक ताज़ा सी सुबह थी जिसमें चिड़ियों की चहचहाट गूंजती थी। एक चश्मा था जिसके किनारे पत्थरों पे एक घुंघराले बालों वाला लड़का बैठा था। उसने अपने पूरे सफ़ेद पैर ठंडे पानी में डुबो रखे थे। साथ वाले पत्थर पे एक लड़की बैठी थी जिसके लंबे घुंघराले बाल कमर तक आते थे और वो झुक कर पानी में बांस की लंबी छड़ी से लकीरें खींच रही थी। उसकी नाक में सोने की बाली जैसी नथ थी और कम उम्र चेहरे पे सोच का अंसर था। उसने भी पजामा ज़रा ऊपर फोल्ड करके पैर पानी में डुबो रखे थे। मगर लड़के ने कदरे फिक्रमंदी से चेहरा उठाकर उसे देखा। मूसा अलैहिस्सलाम तो पैगंबर थे ना, इतने बहादुर और अच्छे, फिर वो फ़िरौन के पास अकेले क्यों नहीं गए? उन्होंने क्यों कहा कि उन्होंने हारून को साथ लेकर जाना है? क्या उनकी ज़बान में वही लकनत थी? अरे नहीं, लड़की ने दाएं बाएं गर्दन हिलाई। अंबिया जो होते हैं ना सादी, वो मासूम और अयूब से पाक होते हैं। ये अकीदा अगर तुम्हारा दुरुस्त नहीं तो तुम मुसलमान नहीं हो सकते। उनकी ज़बान में कोई लकनत नहीं थी। ये सिर्फ इसराइलियत की वो रवायतें हैं जिनको मुसलमान मुफस्सिरीन बगैर किसी सबूत या दलील के कोट करते रहते हैं। मूसा की ज़बान में लकनत नहीं थी, वो सिर्फ बहुत फसीह नहीं थे और उनके भाई हारून ज़्यादा अच्छा बोल सकते थे। तो क्या सिर्फ इसलिए वो लेकर गए अपने भाई को अपने साथ? लड़के ने कंकर पानी में उछालते पूछा था। हाँ, और इसलिए भी कि जो सपोर्ट उन्हें चाहिए थी वो उनको अपने भाई से ही मिल सकती थी, क्योंकि हर इंसान अपने भाई का रखवाला होता है। दूसरा कंकर फेंकता उसका हाथ रुका। वो ठहर कर उसको लड़की को देखने लगा। मगर मेरा तो कोई भाई नहीं है, फिर मेरा कीपर कौन होगा? वो लड़की हल्की सी हंसी, फिर बाजू उसके कंधे के गिर्द फैलाकर उसके करीब चेहरा करके बोली, तुम्हारी कीपर मैं हूँ। मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी, हमेशा। आवाज़ें मध्यम होती गई। चश्मे का मंजर वक्त के आसमानों में घुलता गया और टेबल पर लेटे मरीज़ की बंद आंखों के पीछे अंधेरा छाने लगा, जिससे पहले भी कहीं अहदे वफा टूटे हैं। इसी दोराहे पे चुपचाप खड़ा रह जाऊं। बाहर रात गहरी हो रही थी, स्याह और खौफनाक। ऐसे में सड़क किनारे खड़ी गाड़ी की पिछली सीट पे बैठा हाशिम कारदार फिक्रमंदी से बंद आंखें मल रहा था। जब दूसरा दरवाज़ा खुला, उसने चौंक कर चेहरा उठाया। खावर अंदर बैठ रहा था। कैसा है अबू? हाशिम ने बेकरारी से उसका चेहरा खोजा। खावर ने गहरी सांस ली। अच्छी खबर नहीं है। हाशिम का दिल डूब कर उभरा, आंखों में कर्ब सा उतरने लगा। क्या वो मर जाएगा? अल्फाज कहना भी तकलीफ देता। खावर ने गोया मलामत से उसे देखा। खबर ये है कि वो बच जाएगा, और मेरा ख्याल है ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। वो बच जाएगा? वो एकदम सीधा होकर बैठा। जी, मैंने मालूम किया है। एक गोली कंधे में लगी है, दूसरी पेट में और तीसरी टांग में। कोई भी गोली मोहलक नहीं साबित होगी। नौशेरवा का निशाना अच्छा है, मगर जाहिर है वो ड्रग से जेरे असर थे और गुस्से में भी, इसलिए। उसने तासुब से सर झटका। वो बच जाएगा ना? हाशिम ने बेचैनी से बात काटी। जी, मैं लिख कर दे सकता हूँ। वो बच जाएगा और अगले 3 घंटों में होश में आकर सबको बता देगा कि उसे किसने गोली मारी थी। और सिर्फ यही नहीं, वो ये भी बताएगा कि हमने और क्या किया है। बरहमी से वो कह रहा था। हाशिम ने तकलीफ से आंखें मींच ली। चंद लम्हे कार में खामोशी छाई रही, गहरा सकूत। हो सकता है वो ना बताए। हाशिम ने तिनके का सहारा लेने की कोशिश की। खावर ने बेयकीनी से उन्हें देखा। सर, मैं आपकी उस बच्चे के लिए फीलिंग्स की बहुत कदर करता हूँ, मगर माजरत के साथ वो आपके लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं रखता है। होश में आते ही सब वक्त देगा और इसके बाद फारिस उतनी ही गोलियां नौशेरवा को मारेगा। क्या आपको लगता है कि वो लोग हमें छोड़ देंगे? तो फिर क्या करूँ? वो बेजार हुआ, मगर इस बेजारी में तकलीफ़ थी। क्या मतलब क्या करें? हमें इस वक्त एक ही चीज़ करनी है। सर्जरी ख़त्म होते ही मेरा कोई लड़का उसे ज़रा सा इंजेक्शन लगा देगा। खावर, वो बेयकीनी से उसे देखता घर आया था। मैं सादी को नहीं मारूंगा।
وہ ایک چھوٹا بچہ ہے. آپ کچھ مت کریں، میں کروں گا جو کرنا ہے. اس کا مرنا ضروری. اگر تم نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو میں خدا کی قسم تمہیں اپنے ہاتھوں سے گولی مار دوں گا. انگلی اٹھا کر سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا وہ اتنی سختی سے بولا کہ خاور ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگا. یو لو دا بوائے ڈونٹ یو؟ خاور کو افسوس ہوا تھا. ہاشم نے سر جھٹکا. میں قاتل ہو سکتا ہوں مگر درندہ نہیں ہوں جو اس کو یوں مار دوں. نفی میں سر ہلاتے وہ کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا. اوکے، اور نوشیروان کا کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے اس وقت آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ کو ان دونوں میں سے کس سے زیادہ محبت ہے. ہاشم نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر تکلیف سے آنکھیں موند لی. وہ بہت ڈسٹرب نظر آ رہا تھا. خاور نے کلائی کی گھڑی دیکھی. وقت نکل رہا تھا. تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے شیرو سے کہیں گنا زیادہ محبت ہے. سعدی کو خاموش کروانا ضروری ہے. اوکے، اس نے اس بات میں سر ہلایا. اب تم وہ کرو جو میں تمہیں کہتا جاؤں. خاور توجہ سے سننے لگا. سفید راہداری ابھی خاموش تھی. زمر ہنوز اسی طرح کھڑی آپریشن تھیٹر کے دروازوں کو دیکھ رہی تھی. حنین زمین پہ اکڑو بیٹھی، چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں گرائی دعا مانگ رہی تھی. فارس مخالف دیوار سے کمر ٹکائے ایک گھٹنا موڑے کھڑا تھا. ارد گرد پولیس اہلکار ہنوز پہرے داری کر رہے تھے. وردی میں ملبوس سرمد شاہ بھی وہیں تھا مگر ایک حد سے وہ آگے نہیں بڑھا تھا. بس فاصلے پہ کھڑا احتیاط سے فارس کو دیکھ لیتا جو گاہے بگاہے اس پہ ایک تیز نظر ڈالتا تھا. اس نے زمر سے بات کرنے کی کوشش کی تو فارس نے صرف ہاتھ اٹھا کر اسے رک جانے کا کہا اور وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا. سرمد شاہ وہی ASP تھا جس نے فارس غازی کو 4 سال قبل گرفتار کیا تھا، جو فارس کے گھر جا کر اس کی گاڑی سے ملنے والی وارث سے جڑی چیزیں اسے دکھا کر اس کیس سے علیحدہ رہنے کی دھمکی دے کر آیا تھا. اور حوالات میں تو اس سے روز کی ملاقات رہتی تھی اور اس ملاقات کے نشان فارس کی کمر پہ آج تک موجود تھے. کتنے گھنٹے بیت چکے تھے کسی کو یاد نہیں تھا. جب دروازے کھلے تو سب ادھر ہی بڑھے. زمر سب سے آگے تھی. وہ کیسا ہے؟ اس نے پریشانی سے سرجن کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا تھا. آواز اتنی ہی ہلکی تھی کہ بامشکل سنائی دیتی تھی. آپ فکر مت کیجیے، وہ ٹھیک ہے. آپریشن ہو چکا ہے، اب وہ سٹیبل ہے. کچھ دیر تک اسے وارڈ میں شفٹ کر دیں گے. کیا وہ صرف الفاظ تھے یا کوئی روح تھی جو ان میں پھونک دی گئی تھی؟ حنا نے ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا. اس کی ہچکیاں سنائی دینے لگی تھی. فارس نے نرحال سے دیوار سے کمر لگا کر آنکھیں بند کی. اور زمر وہ بس ایک ٹک ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی. کیا میں اس سے مل سکتی ہوں؟ ایک دفعہ وارڈ میں شفٹ ہو جائے تو آپ مل سکیں گی. وہ آگے بڑھنے لگے. زمر فوراً ان کے پیچھے لپکی. کب شفٹ کریں گے وارڈ میں؟ بس تھوڑی دیر تک. زمر نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلا دیا. حنا اور فارس کے برعکس اس کے چہرے پہ اطمینان نہیں اترا تھا. وہ وہیں کھڑی بے چین منتظر نگاہوں سے تھیٹر کے بند دروازوں کو دیکھنے لگی. کافی دیر بیت چکی اور وہ سعدی کے باہر لانے کا انتظار کرتے رہے. فارس اب ادھر ادھر ٹہلتا بار بار کلائی کی گھڑی دیکھ رہا تھا. حنین گیلا چہرہ صاف کی ہلکا سا مسکراتی ہوئی اب کھڑی ہوئی تھی. زمر ویسی ہی گمسم دیوار سے لگی تھی. تھیٹر کے دروازے کھلے اور ایک سسٹر باہر نکلی تو فارس اس کی طرف لپکا. کب شفٹ کریں گے سعدی کو؟ اسے ہوش آ گیا. نرس نے رک کر اس کا چہرہ دیکھا. وہ مریض جس کو گولیاں لگی تھی اس کو تو شفٹ کر دیا گیا ہے. کب کا؟ فارس کے ابرو تعجب سے کٹھے ہوئے. ہم تب سے یہیں کھڑے ہیں، اسے تو باہر نہیں لایا گیا. ارے وہ بیک ڈور سے لے کر گئے ہیں نا وارڈ میں. اس نے OT کے دوسرے دروازے کی سمت اشارہ کیا جو کوریڈور کا مڑ کر آتا تھا. یہاں سے دکھائی نہ دیتا تھا. فارس اور حنا مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگے. زمر بے چینی سے آگے بڑھی. کس وارڈ میں؟ پلیز مجھے اس طرف لے جائیے. آئیے. وہ اپنا کام چھوڑ کر آگے چل دی تو زمر اس کے پیچھے لپکی. فارس اور حنین ساتھ ساتھ چلتے پیچھے آ رہے تھے. یہ ادھر ہے آپ کا مریض. وارڈ میں آ کر نرس نے ادھر ادھر گردن گھمائی، آگے پیچھے گھومی اور دفتن ٹھہر گئی. زمر نے چہرہ موڑ کر اطراف میں دیکھا. اجنبی چہرے، غیر شناسا لوگ. OT 1 سے جو بلٹ انجریز والا مریض ڈاکٹر بخاری نے بھیجا ہے وہ کدھر ہے؟ وہ کسی کو روک کر پوچھ رہی تھی. زمر کا چہرہ زرد پڑنے لگا. اس نے ویران نگاہیں اٹھا کر حنین کو دیکھا جو اتنی ہی متعجب لگ رہی تھی. یہاں تو کوئی مریض نہیں لایا گیا. کیا مطلب؟ میرے سامنے وارڈ بوائز اسے لے کر گئے تھے. ہر چیز سلو موشن میں ہوتی نظر آ رہی تھی. کیسے غائب ہو سکتا ہے ہمارا مریض؟ میں تمہاری جان لے لوں گی اگر اسے کچھ ہوا تو. وہ غصے سے اس کی طرف لپکا تھا اور پس منظر میں کوئی کہہ رہا تھا. وہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا تھا. 2 وارڈ بوائز اسٹریچر پہ پیشنٹ کو لا رہے تھے مگر وہ ریسیپشن کی طرف جا رہے تھے. اس نے دیکھا. فارس اس طرف بھاگا تھا. حنا بھی پیچھے دوڑی تھی.
सवालात, हिसाब किताब, पुलिस एहलकारों की भाग दौड़। जुमर इन सब में अजनबियों की तरह कदम कदम चलती गई यहाँ तक कि रिसेप्शन हॉल सामने दिखाई देने लगा। फारिस तल्खी और गुस्से से बाजू उठाकर दरवाजे की तरफ इशारा करता। पुलिस ऑफिसर से कुछ कह रहा था। इर्द गिर्द अफरा तफरी सी मची थी। हनीन हैरान परेशान सी गर्दन घुमाए आसपास देख रही थी। उसे सुस्त कदमों से आते देखा तो दौड़कर उस तक आई। ये क्या हो रहा है? भाई कहाँ है? सुमन ने खाली खाली नज़रों से उसे देखा। वो उसे ले गए हैं। उसकी आवाज़ किसी कुएं से आती सुनाई दी, हल्की सरगोशी की तरह। कौन लेकर जा सकता है भाई को? सुमन ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। कौन है मुझे नहीं पता, मगर ये वही हैं जिन्होंने उसको गोली मारी है। उसकी वीरान निगाहें फारिस पर जा ठहरी, जो एक पुलिस एहलकार के हमरा तेज़ी से बाहर जाता दिखाई दे रहा था। सुमन ने यासियत से सर झटका। वो हमारे बच्चे को हमारे हाथों से ले गए हैं और हम कुछ नहीं कर सके। वो हॉल के किनारे नस्ब बेंच पे बैठ गई और सर दीवार से टिका दिया। हनीन, जो अभी तक हैरान परेशान खड़ी थी, एकदम से रोने लगी, पहले हल्की और फिर ऊंची आवाज़ से। उन दोनों का रद्द-ए-अमल देने का तरीका इतना ही मुख्तलिफ था जितनी वो खुद एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। हर किसी के जलने का अपना अंदाज होता है। परवाने जितने भी चले मगर दिया नहीं होते। रात की स्याही ने सुबह की सफ़ेदी को जगह दी और निराहट भरा अंधेरा कसरे कारदार पे उतरने लगा। नौशेरवा के कमरे के पर्दे हटे हुए थे। वो तेज़ एसी की ठंड में लहाफ ताने सीने के बल सो रहा था। दफतन उसने करवट ली और चेहरा ऊपर हुआ तो बंद आंखों से मुंह बिगाड़ा। कुछ सूंघा, धुआं बू। वो आंखें चुंधिया कर इधर उधर देखता उठ बैठा। पलकें झपकाई, ज़रा बसारत वाज़ेह हुई तो उसके चेहरे पे शौक उभरा। मुंह ज़रा सा खुल गया। सामने सोफे पे बैठा हाशिम था, टांग पे टांग जमाए, कोहनी सोफे पे बाजू पे रखे वो सिगरेट उंगलियों में पकड़े मुंह से निकाल रहा था। धुएं का मरघोला सा लबों से निकला और ऊपर उठता गया। मेज़ पे शेरू के पिस्तौल के साथ उसके सिगरेट और मंशियात के पैकेट पड़े थे। एक पैकेट ताज़ा खोला गया लगता था। नौशेरवा की परेशान निगाहें वापस हाशिम के चेहरे तक उठती गई। वो खिड़की से बाहर देख रहा था और उसकी आंखें गीली थी, नाक सुर्ख थी। क्या वो मर गया? उसने हल्के से पूछा। हाशिम ने चेहरा उसकी तरफ मोड़ा। उसकी गीली आंखों में गुलाबी रगें उभरी हुई दिखाई देती थी। मैं उसे नहीं मार सकता था, इसलिए यहाँ से दूर भेज दिया है। बेफिक्र रहो, वो अब किसी को कुछ नहीं बता सकता। वो बोला तो आवाज़ ज़ुकाम ज़दा सी लगती थी। पुलिस हमारी, अस्पताल का अमला हमारा, कानून हमारा। ना तुम्हें किसी ने उस कॉलोनी में जाते देखा, ना निकलते। अस्पताल में काफ़ी शोर डाला फारिस ने, मगर अब थक हार कर वो लोग घर जा चुके हैं। अब जितना तलाश कर लें वो उन्हें नहीं मिलेगा। मुबारक हो नौशेरवा, तुम्हारे भाई ने हर दफ़ा की तरह इस बार भी तुम्हारा फैलाया कचरा समेट लिया है। सिगरेट लबों तक ले जाते उसने तल्खी और तन से मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की, मगर उसकी नज़रों की मलामत नौशेरवा की आंखों में खफगी उतरी। क्या वो अभी भी जिंदा है? आपने उसे क्यों बचाया? तुम फिक्र मत करो, तुम बस सो जाओ। स्ट्रीट फूड में मेरा एक प्रोफेसर था, झुककर एस्ट्रे में सिगरेट का टुकड़ा मसला। वो कहा करता था, कातलों में एक कदर मुश्तरक होती है। कत्ल करने के बाद उन पे नींद ज़रूर तारी होती है। मुजरिम को खोज लगाने के लिए हम पहले उसी जगह का तयन करते हैं जहाँ वो जाकर सोया था। तुम भी सो जाओ, क्योंकि ये वो आखिरी पुरसुकून नींद है जो तुम्हें मिलेगी। आप इतने अपसेट क्यों हैं? एक बंदा मारने से कौन सी क़यामत आ जाती है? आपने भी तो। हद्दे अदब था कि बेजारी से कहते कहते भी वो रुक गया था। कत्ल छोटी बात नहीं होती नौशेरवा, वो मलामती नज़रों से उसे देखते गीली आवाज़ से बोला। मैं कारदार हूँ, मुझे कोई पुलिस नहीं गिरफ्तार कर सकती। चंद दिन बाद मैं सब उसे भूल जाएंगे। किसी का मरा हुआ बच्चा भी पैदा हो तो वो उसे नहीं भूलता। तुम कहते हो वो उसे भूल जाएंगे? क्या आपने 2 लोग नहीं मारे थे? क्या हुआ? कुछ भी नहीं। हाँ, सारा कसूर मेरा है, गलत किया मैंने तुम्हें बताकर। गुस्से और दुख से कहते उसने सिगरेट खिड़की की तरफ फेंका। वो 2 लोग मेरे कुछ नहीं लगते थे, वो 2 अच्छे मगर आम से लोग थे। तुमने शेरू उस पे गोली चलाई जो उनके ख़ानदान का हीरो था। अभी वो शौक में है। 24 घंटों में ये शौक सदमे में बदलेगा और फिर गुस्से में। वो उसे ढूंढेंगे और उसके मारने वाले को भी। मगर तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा भाई है ना, तुम्हें बचा लेगा हमेशा की तरह। उसने ज़ुकाम ज़दा अंदाज में सांस नाक से अंदर खींचा। आपको वो इतना पसंद है क्या? नौशेरवा खफगी से चेहरा झुकाए बुड़बड़ाया। जवाब में हाशिम ने मेज़ पे रखे बड़े साइज़ के फ़ोटोग्राफ उठाकर उसकी तरफ उछाले। सारी तस्वीरें बेड और फर्श पे गिर गई। ये देखो, तुमने कैसे उसके चेहरे पे मारा है।
3 गोलियां मारने के बाद भी तुमने उसे मारा। वो इंसान का बच्चा था नौशेरवा, ऐसे तो कोई जानवर को भी नहीं मारता। दुख और गुस्से से उसने शेरू को मलामत किया। वो मुंह में कुछ बुड़बड़ा कर रह गया। खैर, ये सब अब हमारा मसला नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ एक सवाल का जवाब लेने बैठा हूँ। शेरू ने चौंक कर उसे देखा। वो अब ज़रा खुद को संभालते हुए संजीदगी से उसको देखते कह रहा था, तुमने मुझे बताया कि कैसे तुम उसके पीछे गए, उसको 3 गोलियां मारी और वापस आ गए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक भी उसको 3 गोलियां ही लगी हैं। मगर नौशेरवा कारदार, मैं जानता हूँ कि ये पूरा सच नहीं है। मैं समझा नहीं। शेरू के तासुरात बदले, रंग फीका पड़ा। तुमने मुझसे कुछ छुपाया है और अब तुम मुझे बिल्कुल साफ साफ बताओगे। कहते हुए उसने पिस्तौल का मैगजीन निकालकर शेरू के सामने किया। बेड पे पैर ऊपर करके बैठे नौशेरवा ने थूक निकला। ये G41 है, इसके मैगजीन में 13 गोलियां होती हैं। तुम मैगजीन भरे बगैर तो गए नहीं होगे। सो अगर 13 में से 3 गोलियां तुमने सादी को मारी हैं तो बाकी कितनी बचनी चाहिए? 10। शेरू की आवाज़ हल्की थी। मगर इसमें 7 गोलियां हैं, और अगर तुमने मुझे ना बताया कि वो बाकी 3 गोलियां कहाँ गई तो खुदा की कसम नौशेरवा, मैं ये 7 गोलियां तुम्हारे सर में उतार दूंगा। वो जिस तरह चबा चबा कर उसे घूर कर बोला था, नौशेरवा के पास पसपाई के सिवा कोई चारा ना था। जब मैंने तीसरी गोली मारकर उसका खून उठाया और जाने लगा तो, कहने के साथ उसकी निगाहों के सामने वही खौफनाक मंजर फिर से ताज़ा हुआ। वो अंधेरे पोर्च में खड़ा था, उसके कदमों में खून में लथपथ सादी गिरा पड़ा था। आगाही उसके दिमाग को चढ़ी। कोकेन हिरन करने लगी थी। वो तेज़ी से झुका, सादी का मोबाइल उठाया जिस पे खून के महज चंद कतरे लगे थे और उसे जेब में डाले मुड़ गया। अब उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था। तभी जब ही के वो मुड़ने लगा था, उसने वो आवाज़ सुनी। ज़ेरे तामीर घर के अंदर से कोई खटका हुआ था, किसी बिल्ली के बच्चे की सी आवाज़, हल्की सी कराह। वो चौंक कर वापस घूमा, अंधेरे में आंखें सुकेड़ कर देखा। ए, कौन है उधर? पिस्तौल सीधा ताने वो एहतियात से कदम कदम चलता घर के अंदरूनी हिस्से तक आया। वहाँ घुप अंधेरा था। कौन है? बोलो, उसने पुकारा, मगर खामोशी छाई रही। मगर वहाँ कोने में कोई हरकत सी हुई। वो कोई हियोला सा था जो हरकत कर रहा था। नौशेरवा ने पिस्तौल तान कर यके बाद दीगरे फायर किया, फिर करीब आया, मोबाइल की स्क्रीन रोशन करके उस तरफ डाली। वो सीमेंट का एक खाली पेपर बैग था जो सीढ़ियों के साथ गिरा था। वो सर झटक कर मुड़ा और बाहर आया। सादी हनूज वहीं गिरा पड़ा था। वो एक मुतनफिर निगाह उस पर डालकर गेट की तरफ बढ़ा, मगर किसी एहसास के तहत उसने गर्दन मोड़ी। बिना दरवाज़ों के उस घर के ढांचे की कच्ची पक्की सीढ़ियों के ऊपर कोई साया गुम हुआ था। उसी वक्त पस मंज़र में पुलिस के सायरन बजने लगे। वो तेज़ी से बाहर को दौड़ा। चंद मिनट बाद वो बखैरियत काफ़ी दूर खड़ी अपनी कार तक आ चुका था। मुझे शोर नहीं है, मगर शायद वहाँ कोई था। शायद नहीं था। अपने कमरे में बैठे सर झुकाए नौशेरवा कह रहा था। हाशिम एकदम उठा, सारा नशा हिरन हुआ। क्या उसने पिछले कत्लों का हवाला दिया? मेरा नाम लेकर कुछ कहा? हाँ, बहुत कुछ बोला था उसने। तो फिर जाहिर है वहाँ कोई था और वो जानता था कि वहाँ कौन है। ओह मेरे खुदा! बेख्तियार उसने माथे को छुआ। तुम्हें किसी ने गोली चलाते देखा है, यानी कि अब मौके का गवाह भी मौजूद है। लानत है तुम पर नौशेरवा! गुस्से और परेशानी से सर झटक कर उसने इधर उधर देखा। तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है? मुझे दो और अपना सामान तैयार करो। तुम अभी इस वक्त मुल्क से बाहर जा रहे हो। तुम इस वकूए के वक्त भी मुल्क में नहीं थे। मैं पासपोर्ट पे बैक डेट की एग्जिट स्टैंप लगवा दूंगा। पासपोर्ट लाओ जल्दी! आखिर में वो गुस्से से चिल्लाया तो नौशेरवा तेज़ी से बिस्तर से उतरा और अलमारी की तरफ लपका। इन चंद घंटों में पहली दफ़ा उसे एहसास हुआ था कि वो क्या कर चुका है। और ये था इसका ये वाला बाब। होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो ठीक है, बस ख़त्म करते हैं आज की इस वीडियो को। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।